بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، ندخل على مرحلة جديدة في الحياة، وهذا لا يخص منطقة دون أخرى، ولا أشخاصا دون أشخاص، ولا فئة دون فئة، ولا دين على دين، ولا سن على سن، ولا لون على لون. إنما العالم كله في فترة محنة وبلاء، إلا أن البلاء فيه خير دائما يعم على المؤمن، ولينظر إلى الأمر من الناحية الإيجابية بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقوم بشيء إلا بحكمة، وإن كان أسبابه الناس لكي نتفهم الوضع، وإن كانت أيدي وراء المصيبة أو المشكل أو الكارثة أو أي شيء، فذلك إنما إذن من الله أعطي، وإن كان السبب البشر. فكم من رجل صالح قطع رزقه وسجن، وللأسف ضُيق في حياته ضيقة أشد ضيقة لأنه يقول الحق أو أنه أراد أن يقول الحق. فهذه سنة الله في الكون. ليس معنى أن البلاء إذا نزل يعني تساوي جذريا وعمقا وحقيقة أنه مجرد عذاب. لا، قال عذاب على الكافرين رحمة للمؤمنين. وسأفتتح كلامي بإذن الله بآيات كريمات القرآن الكريم فيها دلالة طيبة، ثم نعرج على معانيها، ثم نحاول أن نبين الأمر بشكل إيجابي بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. لماذا ذكرنا هذه الآيات لسورة لقمان؟ ثم هناك قبلها آيات تتكلم على وصية لقمان لابنه، كي يتفهم الإنسان أن كل حاصل إنما هو أمر من الله العلي القدير، وإن كانت أيدي بشر وراءه. Pour bien comprendre, j'ai récité un peu les versets de Luqman, sourate Luqman, la sourate de Luqman, qui parle de la grandeur et la majesté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Puis il pose la question, qui a créé tout ce que vous voyez autour de vous? Ils vont répondre, Dieu. Mais la plupart, ils sont ignorants, malheureusement. C'est les versets qui montrent combien l'être humain, malheureusement, il a une nature et une tendance de pousser tout ce qui est
relationnel avec la croyance. Puis s'attacher à tout ce qui est matériel. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a demandé, il faut s'entraider, puis être solide, puis sans forcer entre nous, à travers le conseil, al-nasiha. فعن أبو الدرداء رضي الله عنه مر يوما على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه. Ça veut dire qu'il y avait une personne qui a fait un péché, puis les gens l'insultaient. فنهاهم وقال, puis il les a comme un peu chicanés. Il leur a dit أرأيتم لو وجدتموه في حفرة ألم تكونوا مخرجيه منها قالوا بلى. Est-ce que imaginez-vous que la même personne que vous avez vu qui a fait le péché, il était dans un trou. Est-ce que vous allez avoir le réflexe de le sortir ou vous allez le blâmer parce qu'il est tombé? Pourquoi t'as pas fait attention? Ben, ils ont dit c'est normal, on va le faire sortir. بلى قال رضي الله عنه فلا تسبوه إذن. Alors ne l'insultez pas. وَاحْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي عَافَاكُمْ. Et dites merci à Dieu qu'on n'est pas à sa place. قالوا أنبغضه. Est-ce qu'on le déteste? Il a répondu رضي الله عنه إنما أبغض عمله. Détester le mal, pas la personne. Ça veut dire son acte, son péché, et pas la personne. فإذا تركه, si il l'a laissé, فهو أخي. Si il laisse ce péché, c'est mon frère. مصنف عبد الرزاق والزهد لأبي داود وشعب الإيمان للبيهقي. هذا الأثر للصحابة رضي الله عنه est trop lourd. Nous, qu'est-ce que j'ai remarqué malheureusement dans ces dernières semaines, il y a plus de blâme et plus de critiques, mais destructifs, pas positifs. L'un insulte l'autre. Il y a des gens qui sortent dans le YouTube puis insultent les gens qui sont des immigrants malheureusement malgré eux dans l'extérieur du pays qu'on aime tous. Puis les gens de l'extérieur, ils sont en train d'insulter les gens qui sont à l'intérieur, qui ont fait ces actes puis ces gestes, au lieu d'être comme ce sahabi radiallahu anhu, Abu Dharda. Lui, il a dit, ne détestez pas la personne, détestez ce qu'il a fait. Nous, on commence maintenant, et c'est ce qui a mené à l'adab. Puis je vais le mentionner, puis le montrer, surtout dans des hadiths du prophète lui-même, qui le montre. C'est pas question de l'ibad. Ya ibadallah, ya muslimin, ya arab, ya ajanib, ya kul man amana billah. S'il vous plaît, l'être humain, c'est pas la prière qui a fait le manque de prière ou le manque de relation de Allah subhanahu wa ta'ala tout seul qui a fait tout ce problème dans le monde. C'est surtout le relationnel. On se respecte pas. On respecte pas l'opinion opposée. On se met en guerre. Puis j'ai vécu ça personnellement pendant des années. Ils m'ont détruit ma réputation. Ils ont voulu. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala akbaru minhum. Ils ont voulu couper mes gains. Puis ils ont essayé de tous les moyens de détruire ma famille. Mais alhamdulillah, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il m'a fait sortir de ces situations. Pas parce que je fais plus de prières ou j'ai quelque chose de plus que les autres. Non, du tout. Alhamdulillah, parce que j'ai confiance en Dieu. Et surtout, je soigne très bien mes relations. Et je sais ce que je dis. C'est pour ça la plupart qui m'insultent, ils m'insultent dans mon dos, puis ils me poignardent dans mon dos, pas dans mon visage. Parce qu'ils savent, ils sont incapables de me dire dans le visage. Mais c'est toujours, je donne al-udhr. Je pardonne. Pour quelle raison? Parce que c'est Satan qui fait tout ça. Quand tu es quelqu'un qui est dans le chemin de Allah, tu es un ennemi de Satan.
Alors normalement, tous tes amis, il va les attaquer puis les dévier pour qu'ils soient des ennemis à toi. Pour ne pas tomber dans ça, puis le hadith du prophète le montre très bien. Inna shaytana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum hadhi, walakin yanzagu baynakum. Ou comme قال النبي عليه الصلاة والسلام, hadith l'imam muslim. Alors il montre que il va continuer à faire le zinanen entre vous. Excusez-moi pour les mots, hein. Je suis pas très fort en français, c'est pas ma langue natale, et je m'excuse. Je suis pas fort comme les autres très célèbres qui sont dans le champ de la da'wah. Je suis quelqu'un que mes connaissances ils sont très limitées. Je suis quelqu'un que ça fait 25 ans que je fais la da'wah, alhamdulillah, fi sabilillah. Puis mes connaissances, je suis toujours il est belle. Alors même si j'ai fait la licence au Maroc, ça veut dire le bac ici dans les études islamiques, puis après j'ai fait la maîtrise, puis je suis en train de faire mon doctorat, mais ça reste que c'est des noms. Plus important, c'est que ce que vous avez dans le cœur, ce qui est plus important. Alors, il y a un hadith, عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدتهم له خشية رواه البخاري ومسلم. فالنصح أن تدل الشخص على الخير وأن ترشده إلى الحق كما كان عمر بن الخطاب يطلب إلى الناس أن ينصحوه ويقول مرحبا بالناصح أبد الدهر مرحبا بالناصح غدوا وعشيا رواه الطبري في التاريخ. Ça veut dire quand quelqu'un t'ouvre une ouverture qui est reliée à la connaissance de Dieu subhanahu wa ta'ala, puis il te montre le chemin, ça veut dire pas qu'il veut te mettre dans la mauvaise chose. Au contraire. C'est comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi vous vous obstinez à suivre ce que je vous montre? Je suis plus connaisseur en Dieu que vous, puis je suis plus proche comme prophète avec lui que vous. Alors ne croyez pas si vous êtes fermé, ça veut dire que vous êtes plus proche. La fermeture, ça n'a rien à voir avec la grandeur et la puissance de l'amour de Dieu dans un individu, dans son cœur. C'est autrement, c'est autre chose. Puis on passera à une autre réalité que toujours j'en parle, puis elle est très importante à définir, à bien comprendre. عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. La religion, c'est conseil. Ad-nasiha, c'est le conseil. Ad-din al-nasiha. Il l'a répété 3 fois. C'est conseil. Liman ya Rasulullah, qal lillahi, à Dieu, wa li kitabe, son livre, wa li nabihi, son prophète, wa li a'immati al-mu'minina wa 'ammatihim. وفي رواية إنما الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ورسوله لأئمة المسلمين وعامته. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وهذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وقال النووي في شرح صحيح مسلم أنه ربع الدين. وروى الترمذي في جامع عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. رواه أصحاب السنن. قال الترمذي حديث حسن صحيح. La plupart ils disent si je suis dans le chemin, c'est bon. C'est pas la peine de donner conseil. Et j'ai rien à faire apprendre ni apprendre de quelqu'un, puis je vais être chez moi, puis c'est bon. C'est ça ce qui a détruit l'Ummah. Au lieu de faire
al-nasiha, puis de l'accepter. Si c'était nos aïmma dans les mosquées, nos chouyours, nos umara, les dirigeants, notre peuple accepte les conseils. Et ils étaient éduqués à ça depuis leur petit âge, jusqu'à ce qu'ils sont devenus des grands hommes. Soyez sûr et certain, notre Ummah va pas souffrir comme on souffre maintenant. Parce que c'est Imad, c'est le pilier de la construction de la foi. C'est d'accepter le conseil et de ne pas le pousser. Alors, النصيحة عماد الدين ولولاها لا أقام الله سبحانه وتعالى القيامة ولا ما بقي عليها أحد وإنما عندما نتجاذب لفعل الخير والقول الحق هنا الله سبحانه وتعالى يفضي بنعمه. Retournons à notre situation au Québec et au Maroc, les deux pays. On est dans une situation vraiment difficile. Il faut le savoir, il faut le voir, il faut se réveiller. Puis le Premier ministre, M. Legault, l'a dit. On est dans une période difficile et il faut la prendre au sérieux, pas à la légère. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans la paranoïa psychologique. C'est avoir l'équilibre, je l'ai dit depuis le début. Mais malheureusement, je vois toujours encore, on a une communauté qui prend la chose trop à la légère. S'il vous plaît, au Maroc, sortez pas. S'il vous plaît, au Québec, sortez pas. Suivez les consignes, parce que c'est les consignes qu'ils ont données jusqu'à maintenant sur le confinement de santé. Il a été ordonné par le prophète lui-même, alayhi salam, dans notre religion. Puis les Sahaba, ils l'ont appliqué dans leur époque, quand il y avait des simulations comme celle-là. Puis ils ont suivi. Faut pas être comme têtu. Parce qu'une simple raison, l'homme têtu, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, ça veut dire pas que si tu crois que tu vas mourir en martyr, si tu meurs avec la maladie, ça y est, t'as le paradis. Non, désolé. Si tu fais pas tes initiatives, quand tu as ce grade, alhamdulillah, wa as'allah anna al-muslimin, an yamutu shuhada, man mata bit-ta'un, ou bil-marad, an yataqabbalahum Allah fi shuhada. Quand tu prends tes précautions, quand tu fais tout ce que tu as, puis tu es enfermé chez toi, puis sabart, wahtasabt, et à la fin tu es tombé malade, puis tu as mouru. Oui, là, c'est Dieu qui a voulu, qu'il te prend, avec des conditions qu'il voulait te nettoyer de tout péché ici dans le monde. Mais quand tu es négligent, puis tu veux pas écouter le prophète, ni les médecins de cette époque, ni personne dans ce monde, puis tu écoutes que ta tête, ah, désolé, il n'y a rien comme récompense. Au contraire, ça va être vraiment très difficile. Alors pourquoi je suis revenu sur tout ça? Le point de l'bala, que on accepte an-nasiha, on accepte le conseil. Il est très important. Et puis le prophète et tous les sahaba ils insistent dans ce côté. Asallallahu li wa lakum al-afwa wal-afiya wa naghfirallahu lana wa lakum wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى حلقة مقبلة بإذن الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الشريط إلى أصدقائكم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.